Good afternoon, good evening, dear children. Today I am doing this lesson in the evening because since morning at Sagar it was power shutdown. Just a few minutes back the power revived. Therefore I am doing lesson in the evening. Let us see what happens. You see lesson number 40, finite and infinite verbs. You know, dear children, what is a verb? Verb is a word which shows some action of the noun or pronoun. ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Let us find out what is finite and what is infinite verb. It is also called infinites. Infinites ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಂಡ್ ಫೈನೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತಲೂ ಒಂದೇ. ಇದೊಂದೇ ಪಾಠ ಇರೋದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮರ್ನೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫೈನೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ finite and infinite verb. For state syllabus, there are so many teachers. Today I heard that there are several groups copying our Radhakrishna school lessons. Teachers are learning, several teachers with their groups, they are transferring these data into their groups and they are also learning, teachers. I appreciate them, one who is learning our lessons, because teachers are very important. To teach a teacher is always better, because 100 200 students are there under one teacher. Therefore, if a teacher learns all these things and used to impart or teach to their students properly, then we will be satisfied. I am satisfied and your school will be satisfied, your school management will be satisfied. Therefore, finite and infinite verbs today, this is very important. I already told you a little bit difference in notes. This is written as 41st lesson, but I preponed it 40th lesson. This is 41st is, once again I will change it, essay writing. 42nd, the last chapter of our grammar class is letter writing. I already told you that be prepared for letter writing with full sheets, 4 sheets at least minimum, with lines there, full examination answer sheets like, and a 1 foot scale. 1 foot scale is very important, on which the inches are earmarked. That is very important. 1 inch, 2 inch, 3 inch, those things should be earmarked. And 1 rubber, 1 pencil, 1 gel pen blue, 1 gel pen blue, and 1 red pen. All these things should be keep ready while watching the letter writing lessons. Okay. Once again I repeat, for letter writing lesson, you should be prepared with 1 hardboard and 4 pages, lined pages, full length A5 size paper. That is examination. In examination you are writing in the lengthy paper. That sheet, 1 sheet is enough. 1 sheet means 4 sheets will be there. 1 folder will be there, and 1 gel pen, 1 red ink pen, and 1 pencil, and 1 rubber. All these things are, rubber means eraser. All these things are very necessary for letter writing. That is why to purchase, to make time to purchase those things, I am giving time up to Monday or Tuesday. You be prepared. Understand? Wherever there is stationery shop, you will get those things. Understand, all of you? Okay. Now, finite and infinite verb. Today's lesson, 41st lesson is essay writing. That is on Monday, I think so. It will come on Monday. And on Tuesday or Wednesday, letter writing will start. It covers 2 periods. The letter writing will be 2 periods. And this essay writing is 1 period. And there are total, after this period, we are having only 3 periods. That is 42 lessons. Thus, we will complete in the next week. Okay. Now, we will start the lesson, finite and infinite verbs. Okay. You see, we will go for an example. We will go for Ren and Martin itself. Ren and Martin, number 1 grammar book in the world. Understand, all of you.
Okay, René and Martin book only, we will go for examples. You see, they always find fault. You know what is fault? ತಪ್ಪು. Fault with me. Fault ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ತಪ್ಪು. Fault with me. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. 4-5 ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ 200-300 ಜನ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ನೀವು ಬರೀ ನೀವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರೂ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಒನ್, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ 2 sentences. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ try to find fault with me. What is the difference between these 2 sentences? Very important. First sentence, they always find fault with me. Find ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಅದು ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೀ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಬಿಗೆ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾಲ್ಟ್. ಫೈಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್, ನನ್ನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮ ದ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Rama is going to school. Going is verb. The boy is noun. Noun. ಈ ನೌನಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗೋಯಿಂಗ್. Therefore, it is called as a finite verb. When there is a definite subject, a finite subject, a definite subject, a ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕರ್ತೃಪದ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. We call it as finite verb. A finite verb is having a definite subject for the verb. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಬೇಗ ನೀವು ನೋಡಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನ ಪಾಠ. ಎವ್ರಿಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ. ವೆದರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಯ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಬಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್, ಟು ಗೋ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಮನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವ ಹುಡುಗ? ಯಾರು ಹುಡುಗರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದಿರು ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾಠ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ಪಾಠ ನೀವು ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಗಳು ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಪಾಠ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟುಡೇ
Today's lesson is very important. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಗೋ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್? An infinite verb is not having a specific or definite subject. ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ, ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್. ತಪ್ಪು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ತಪ್ಪು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೆಲಸನ? ತಪ್ಪು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು. ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ there are two types of verb. The first one is finite. The second one is infinite verbs. Infinite verbs. A finite verb is having a definite subject always. An infinite verb is not having a definite subject. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೊರಡ್ತೇವೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಇದೊಂದು ತತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬಿಗೆ ವರ್ಬಿನ ಹಿಂದೆ ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ವರ್ಬಿನ ಮುಂದೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ವರ್ಬಿನ ಹಿಂದೆ ಟು ಇರ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಟು ಇರ್ತದೆ. ಟು ಎರ್ರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಹಿ ಈಸ್ ಎರ್ರಿಂಗ್. ಹಿ ಈಸ್ ಎರ್ರಿಂಗ್. ಎರ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಅಂತ. ಎರ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಹಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್. ಟು ಎರ್ರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಎರ್ರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ? ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ? ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ಫೈನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ನಿಮಗೂ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನೈಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತಾರೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹಂಗೇನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ದ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಕ್ಕಿಯು ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಬರ್ಡ್ ನೌನ್. ದ ಬರ್ಡ್ ನೌನ್. ನೌನ್ ಇದು. ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವರ್ಬು. ಈ ನೌನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಎಂತ ವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು? ಎಂತ ನೌನ್ ವರ್ಬ್ ಆಯ್ತು? ಇದು ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲವ್ ಟು ಸಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಕ್ಕಿಯು ಹಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. ಟು ಸಿಂಗ್, ಹಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಹಾಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ. ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲವ್ ಟು ಸಿಂಗ್. ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ, ಆಸೆ ಪಡುತ್ತವೆ, ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಡನ್ನು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲವ್ ಟು ಇಂಥ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವರ್ಬ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ವರ್ಬ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ನೌನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನೌನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ನೌನ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಟು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಟು ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಹಿಂದೆ ಟು ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನಂತ ಬರೆದುಬಿಡಿ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಡಿ. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ನೆಪ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯು ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 2 ಪಾಠ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮುಂದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ.
ಈಗ ಜರುಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಜರುಂಡ್. ಜರುಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಬಲ್ ನೌನ್. ಒಂದು ಶಬ್ದ ವರ್ಬ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೆನ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವರ್ಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ing to it, if we use it as a subject or in place of noun or pronoun, then it is called as verbal noun or gerund. ಅದನ್ನು gerund ಅಥವಾ verbal noun ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಇದು ಜರುಂಡ್. ಯಾವುದು? ವರ್ಬನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ing ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಹೇಳಿದಾರ? ನೋ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಜರುಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಜರುಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್, ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಡ್. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಜರುಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು: ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪಾಸ್ಟ್. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಗೆ ing ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಎ ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗುಣವಾಚಕವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕೆಲಸ ದಿನ. ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಅಳೋದು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೀಪಿಂಗ್. ಆ ಅಳೋದೇ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಗುಣವನ್ನು ಅಳದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮಗು ಇನ್ನೂ ಅಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ing ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಮಗು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಹತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಎನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬೇಸ್ ಪಾಠ ಯಾರು ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಐ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಬೇಸ್ ಪಾಠ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ನಾವು ಬೇಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಬೇಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಜರುಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಎ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ ಆಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಹಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಎ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್. ಹಿ ಕಿಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಹಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಎ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಎ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಎ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಂದಿರ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತು ಒಂದಿರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾರ್ತಿದೆಯೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ing ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜರುಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಅದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ing ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವತ್ತೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್, ಅವನು ನೋಡ್ದ ಒಂದು ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೋಡಿದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಡೈಯಿಂಗ್, ಅವನ ಅಜ್ಜನೋ ಹುಡುಗನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನು ನೋಡ್ದ, ಈ ಸಾ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಈ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ. ಟೀಚರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆಂಪು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ SLC ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇವನು ಬರೆದು ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬರೆದಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಪಾಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್. ತಗೊಂಡೋ ಬಿಟ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. ಇದು ಟೇಕನ್ ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್
ನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ತಗೊಂಡ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಎನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಎನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ದ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ. ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದವುದು, ಅವ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದವುದು, ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡೋ ಇಲ್ಲ. ಟೇಕನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಎರಡನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಮಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಾರದ್ನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟು ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಟು ಬಂತಲ್ಲ. ಟು ಬಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಇದು. ಐ ವುಡ್, ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇ ವರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬಸ್. ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ ವೈಟಿಂಗ್. ವರ್ ಅನ್ನೋದು ಫೈನೈಟ್, ವೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ING ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ING ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ಇದು ING ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ SLC ಅವರು ಆ ಪಟಾಟಿಸ್ ಬಂದಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್, ಇದೊಂದನ್ನು ಬರೆದು ನಾನು ಪಾಠ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪಾಠ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು, ಇಷ್ಟೇನೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬಹುದು ನೀನು. ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ದ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ದ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಮಾತಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದು ಸ್ಪೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮೋಡಲ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಬ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಠ ಮುಗೀತು. ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ ಥರ ಇಸ್ಕೊಂಡು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರೋ ಹತ್ರ, ಈಗ ಯಾರು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಈಗ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ನಾನು, ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠದೊಳಗೆ. ಓಕೆ, ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಠದೊಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕನ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟಿಂದ. There are two kinds of verbs, two types of verb. One is finite, the second one is infinite verb. When there is a specific subject, noun or pronoun to a verb, it is called as finite verb. When there are no specific subjects, pronouns or nouns to a verb, it is called as infinite verb or infinites. Finites and infinites. When there is a to behind a verb, ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಬಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಇದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ರೂಲ್, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಜೆರುಂಡ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ವರ್ಬನ್ನೇ ತಂದಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ participle, I saw a boy running in the field.
ಐ ಸಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ದು ನಿಜ, ನೀನು ಸಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಬ್, ಅದು ನೋಡಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದ್ದರಿಂದ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದು? ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು. ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಓಡ್ತೀಯಾನೋ ನಡೀತೀಯಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ING ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ING ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಗೆ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ನೋಡಿ ಪಾಠ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಎನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಎನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಎನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್, 41st ಲೆಸನ್. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡೋದು ಸೋಮವಾರನೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಚಾನಲಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಾರ ಫುಲ್ಲು ಪಾಠ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 42nd ಲೆಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ 43, 44, 45 ಅಂತ ಇನ್ನು 3 ಲೆಸನ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಓಪನ್ ಆದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಯಾವತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಬರ್ತೇನೆ. ನೀವು 5th ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 6th ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 7th ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, 7th 8ನವರಿಗೆಲ್ಲ, 9th 10th ಆಗಿದೆ, 7th ಆಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಅಸರ್ಟನ್ ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟು ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ದ 3 ಲೆಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. 3 ಲೆಸನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 45th ಲೆಸನ್ ಇದೆ, 43rd, 44, 45 ಇದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇದೆ. ಅದು 9th ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು 9th ಹೋದಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ನೌ. ಏನು ಇದೆ ನಮ್ಮ ರೆನೆಂಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೂ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠ ಇದೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾಳೆ, ಕೇಶವ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಲು ಅದನ್ನು, ಮೂಡನ್ನ. ಆ ಪಾಠನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಆದರೂ ಆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅದು ಒಂದು ಪಾಠ ಸೇರಿಸಿ 4 ಪಾಠ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ವಿಲ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಏನಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಟ್ರೈ ಹಾರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೌ. ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಿ. ಶಬ್ದ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಶಬ್ದನ, ನಮಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಥವಾ ವೊಕಾಬ್ಯುಲರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರೋರು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾತಾವರಣ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓನ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಹೊರ್ಕ ಪರ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದಿಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು 4 ಮಾತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ದಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಮುಂದೆಂದಾರು ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆದರೋರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ನಾವು ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾರೆ, ರಜಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆ ಸಾಧನನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಹರ್, ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಸಾಧನ ನೋಡು. ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಾಧ್ಯನ ಈ ರೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇಷ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡಲಿ, ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲರ್ನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಲರ್ನ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಲರ್ನ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Thank you very much, dear students. We will go for 41st lesson, that is essay writing, mostly tomorrow or day after tomorrow. Thank you very much.